Then we'll go for the next unit. Actually, I told you for JE main, we can take this as a complex numbers and quadratic equation. So you people are studying in 12th standard, adula vandu third chapter one irukku, theory of equations. இது ரெண்டும் combine பண்ணி தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல I am going to start. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு பெண்டிங்ல இருக்கு. We'll do it now. Okay, right. So 1 minute. So in the last class, so we have discussed about the cube roots of unity, the nth roots of unity, and also the fourth roots of unity. So before we are starting the class, my voice is audible and the video is clear? Okay, Yes, sir. right. Yes, sir. Then I'll proceed. Take down the today's first problem. If find the value of, take the problem as, find the value of summation k is equals to 1 to 8. Summation k is equals to 1 to 8. Cos 2 pi by 9. Cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. சரியா? இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம மூன்று விஷயத்தை நேத்து நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் போட்டேன். First is cube roots of unity, the second one nth roots of unity, and the fourth one cube roots of unity. இந்த மூணுத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா n உடைய வேல்யூ cube rootsனா, when I take n is equals to 3 அப்படின்னா your omega value becomes cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. அதே போல n உடைய வேல்யூ omega, that is n is n, then we have taken that as omega is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. இங்க என்ன இருக்குன்னா 9 2k pi by 9 வந்திருக்கு. சரிங்களா? 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, this is nothing but nth roots of unity. சரி, 9th roots of unity அப்படின்னு சொல்லலாம். சாரி, nth roots of unityனா இங்க n இருக்கணும், இங்க 9 இருக்கனால 9th roots of unity. nth roots of unityல சொன்னேன் 1 plus omega square plus omega power 3 dot 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 omega power n equals to 0 and omega power n equals to 1. We all studied in the last class. The same concept we are going to use here. This is nothing but k is equals to 1 to infinity. If I take your omega is equals to, cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. Your omega is equals to cos 2 pi by 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. Then you can write this as, எப்படி தெரியுமா எழுதலாம், 1 omega square and so on up to omega power 8. கரெக்டா? பாருங்க, you just follow this. அடுத்து omega power 9 உடைய வேல்யூ வந்து 1 ஆக மாறிடும். இப்போ கண்டிஷன் என்ன, the sum of all the things is give you the 0. Sum of all the things will give you 0. அப்ப நான் ஒமேகான்றத cos 2k pi by plus I sin 2k pi by 9 எடுத்தனா, the 9th roots of unity are, so புரியலனா இன்னொரு முறை கேட்கலாம், the 9th roots of unity are 1 omega square up to omega power 8. It is omega power 9. Then we can say 1 plus omega square plus dot 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 to omega power 8. You can write this as omega plus omega square and so on. So omega power is equal to 0. இந்த 1 அப்படிங்க போனா -1. இதுதான் அதனுடைய வேல்யூ. k equal to 1 போடுவியா, அப்ப என்ன வரும்னா cos 2 pi by 9 plus I sin 2 pi by 9. Okay? Second, next அதே போல, when I put k equals to 2, this becomes cos 4k pi by 9 plus I sin 4k pi by 9. ஏற்கனவே nth roots நிறைய நான் விளக்கிட்டனால I explain detailedly. If you take 2 common, this becomes cos 2k pi by 9
plus I sin 2k pi by 9 the whole square, which means I take omega, this is omega square, and so on up to last term cos when nk is equals to 8, 8 2s are 16, 16k pi by 9 plus I sin 16k pi by 9. Apo you have to find out the value. This value becomes omega, this is becomes omega square, and this becomes omega power 8. Idnuடைய value தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். This value I'm going to find out, so that we, according to the nth roots of unity, I can take 1 plus omega, omega square, omega power 8 equal to 0. My thing is to find out this alone. In the one other side, minus 1. Therefore, the value of this is equals to minus 1. Please take down. The next one. The next one. Omega not equals to 1 is a complex cube root of unity. If omega not equals to 1 is a complex cube root of unity, is a complex cube root of unity, show that 1 minus omega plus omega square whole power 6 plus 1 plus omega minus omega square whole power 6 is equals to 128. The second proof, we have to prove that 1 plus omega plus 1 plus omega square plus 1 plus omega power 4 plus 1 1 plus omega power 8 plus so on, so 1 plus omega power 211 omega square power 11, that is 2 power 11 is equals to 1. Okay, so very, very simple. 2 marks for this one, 2 marks for this one. Illa rendu சேர்த்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா 3 marks, not more than that. 1.5 marks. My dear students, please listen. This is one of the last 15 years the question வந்து repeatedா வந்துட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி sums. Omega is a cube root of unity. The first one is very, very simple. Let us take the left hand side. LHS equals to 1 minus omega plus omega square. இப்போ நீங்க rearrange பண்ணிக்கலாம். First 1 plus omega square minus omega. Second அப்படியே போட்டுக்கலாம் 1 plus omega minus omega square whole power 6. We all know that 1 omega is a cube root of unity. Then we can say 1 plus omega squared equal to 0. So that 1 plus omega square would be value minus omega. I can write this as minus omega whole power 6. 1 plus omega we can write this as minus omega square. I can write this as minus omega square whole power 6. Minus 2 omega whole power 6 plus minus 2 omega square whole power 6. சரிங்களா? இப்போ இது எப்படி போடலாம்? minus 2 power even இல்லையா? அப்ப I can write this as 2 power 6 omega power 6 plus minus 2 power 6. I can write this as 2 power 6 omega square whole power 6, that is called omega power 12. If I take 2 power 6 common, இங்க omega power 6 இருக்கும். Can anyone tell me what is omega power 6 today value? 1. Omega power 1. Omega power 12 உடைய value அதுவும் 1 தான். Power omega power n is equals to 1, where n is called the multiple of 3. சரிங்களா? அப்ப இது ரெண்டும் multiple of 3 ல இருக்கனால value 1. 2 power 6 is what? 64 into 2, which is equals to 128. That is nothing but your right hand side. Okay, so we have proved the first one. Let us take the second one, the left hand side, which is equals to 1 plus omega square 1 plus omega power 4 எப்படி போடலாம்னா omega square the whole square. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன போடலாம்? 1 plus omega square whole power 3 dot 1 plus omega power 2 power 11, which is equals to அதான் LHS எடுத்தாச்சு இல்லையா? So what is 1 plus omega? 1 plus omega எப்படி சொல்லலாம்?
minus omega 12. square. Very good. Minus omega square. Minus omega square. சரிங்களா? அடுத்தது minus omega. Next one. I can write this as minus omega. இப்ப பாருங்க இந்த omega square whole power 4 இருக்கு இல்லையா? இது omega power 4 எப்படி சொல்லணும்னா 1 plus omega. Omega power 6 அடுத்தது நான் வரும் omega power 8. Omega power 6 into omega square. I can write this as 1 plus omega square. இப்படியே நீங்க கண்டினியூஸா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்ல? அப்ப எத்தனை முறை வரணும் இந்த மாதிரி? இப்ப நீங்க omega power 2 power 11 இருக்கு இல்லையா? omega power 2 power 11. இது ஒரு முறை, இது ரெண்டு முறை, இது மூணு முறை இல்ல? omega power omega square power 2 power 11. அப்ப அப்படியே போச்சுன்னா we can get up to one நிமிஷம் please. Just recheck the question in your textbook. Last term என்ன வரும்? 2 power 11 தான் ரைட். அப்போ மொத்தம் 6 terms பாருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேர்ம், அதே போல இது 6 term. லாஸ்ட் இந்த 2 power 11 இருக்கு இல்லையா? இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்னாச்சு omega power 4 omega power 8 அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி 2ல போடணும். omega power 16 omega power 32 இல்ல? omega power 32 omega power 64 omega power 120 2 power 11 எவ்வளவு யாரும் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் 2 power 11? 2 power 11 2 into 2 into 2 into 2 எவ்வளவு? 2 power 11 2048. வெரி குட். எவ்வளவுப்பா? 2048. 2048 3 ல டிவிசிபிள் ஆகுமா? ஆகாது. இட் வில் கோ 6 times. 24 6 times, சாரி 8 times. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 24ல 8 times, 8ல வந்து 2. அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர். ஃபைனலா இது முடியறதும் ஒமேகா ஸ்கொயர் 1 plus omega into omega. இதே போல 6 times வரும். இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், இது செகண்ட் டேர்ம், அப் டு 6 terms. எப்படி மல்டிப்ளை பண்ண? 8 16 20 32 64 128 256 அப்படியே போனீங்கன்னா 6th term. அப்போ இது மாதிரி 6 ஃபேக்டர்ஸ் வரும். இது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா இன்டூ மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா அப் டு டாட் 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 6 ஃபேக்டர்ஸ். இந்த மாதிரி 6 முறை வரும். மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் என்ன? ஒமேகா கியூப் 1 2 3 4 5 6 ஃபேக்டர் வரும். எல்லாத்தினுடைய வேல்யூ 1 தான். இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா the answer is 1. Therefore your right hand side. Please take down. So next, note ன்னு போட்டு எழுதுங்க. note. The next one is note. Note. The complex number, take down as a note. இது அப்படியே மேலேயே இருக்கும். The problems நான் போடும்போது the complex number z e power I theta is a rotation of z, is a rotation of z by s, rotation of z by theta, sorry, not by theta radians, by theta radians in the counterclockwise direction, in the counterclockwise direction, counterclockwise direction what do you mean by counterclockwise direction? Anti-clockwise. Very good. Anti-clockwise direction. எப்படி கிளாக் போதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல வரணும். அப்பதான் அது ஆங்கிள் எடுக்குமா? பாருங்க, the complex number z equals to I e power I theta is a rotation of z
by theta radians in the clockwise direction. Suppose ஒரு complex numbers கொடுத்திருக்காங்க. Z is equals to 2 plus 3i. Right? It rotates about an angle in the clockwise, counterclockwise, anti-clockwise direction, pi by 4, pi by 2. Then what is the new complex numbers? Suppose I take this as Z1. I want to find out the Z2. This complex numbers is rotated by an angle pi by 2 in the counterclockwise direction. Then you can write the new complex number is Z1 into e power I pi by 2 theta. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. பாருங்க, Z e power I theta. இங்க angle pi by 2 ன்னு வந்ததுனால அங்க pi by 2 theta ன்னு போட போறோம். சரிங்களா? அப்ப நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ சில ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட போறேன். Then you can understand very easily. If Z equals to 2 minus 2i, please take down the problem. If Z is equals to 2 minus 2i, find the rotation of Z. Find the rotation of Z by theta radians. Find the rotation of Z by theta radians in the counterclockwise direction. In the counterclockwise direction. About the origin. From the origin, about the origin. 0,0. அது ஒண்ணு சேர்த்துங்கப்பா. Z by theta radians in the counterclockwise direction about the origin. மூணு சன நீங்க ஈஸியா theta, you will get familiar. Theta equals to pi by 3. Theta is equals to 2 pi by 3. And third one, theta is equals to 3 pi by 2. Sorry. Now, we are going to find out the new complex numbers when the rotation is about pi by 3, 2 pi by 3, and 3 pi by 2. It is given that Z is equal to 2 plus 3i. Now, first one, when theta is equals to pi by 3, you can get the new complex number. You can get the new complex number. How you can get the other solitaire? Z1 into e power I theta. Here the angle is pi by 2 theta. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க சார் இங்க pi by 2 தான் போடணும். theta தான் பார்த்தா pi by 2. அடுத்தது now complex number is your Z is given 2 minus 2i. அப்ப என்ன பண்ணலாம் complex Z e power, the angle is pi by 3, I pi by 3. Your Z value is 2 minus 2i. And your E I pi by Euler's formula padi, you can write cos pi by 3 plus I sin pi by 3. What is cos pi by 3? 2 minus 2i. Can anyone, what is cos pi by 3? Cos 60 degree. 1 by 2. We'll put 1 by 2. Okay. We can write this as cos pi by 3 plus I sin pi by 3. So 1 by 2 plus I root 3 by 2. You will get a new complex numbers. So the question is, if Z equal to find the rotation of Z by theta radians in the clockwise direction about the origin. Okay, va? When? So now governing, please multiply complex numbers. 2 into 1 by 2, which is equals to 2. அடுத்து வெறும் real number மட்டும் எடுத்துங்க. 2i into I. Minus 2 into 2, 2 cancel ஆயிடும். We'll get 2 minus root 3. Correct? So we'll get what? 2 into 2 minus I plus 1 plus I root 3 by 2. 2 into 1 by 2, 2. 2 into plus I root 3 by 2. Next minus 2 to cancel. Simply we'll get I. Next part plus 1 minus into plus minus I square வரும்போது plus ஆயிடும். சொல்லுங்கம்மா. Sir, 2 into 1 by 2 panna 1 தானே sir? Sorry, 2 into 1 by 2, 1. Thank you. 1 plus I root 3 minus I. Next, இதுல பண்ணும்போது minus into I square minus 1 plus 2 cancel. Simply will get root 3. You can write this as 1 plus root 3 is a real number.
If I take I common, we'll get root 3 by 2 minus 1. So this is called a new complex numbers. This is the rotation 1 plus root 3 plus I into root 3 by 2 minus 1. So I into root 3 தானே சார் வரும். root 3 minus 1 தானே சார் வரும். எதுபா? Imaginary parts. I into root 3 by sorry, 2 cancel ஆயிடும். root 3 minus 1. Thank you. சரியா? ஓகே. இப்போ இத வந்து நான் வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல போட்டேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 2 பை பை 3 ன்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னா பை பை 3க்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியும், ஈஸியா போட்டேன். பிகாஸ் தே ஆர் கால்ட் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ். இப்போ ரெண்டாவது theta is equals to 2 pi by 3. How will you write the new complex number? Your complex number can be written as z into e power 2 pi by 3i. So z என்ன கொடுத்திருக்காங்கமா? 2 minus 2i. Z is given that 2 minus 2i. Let us convert into polar form. All we know that how to find out r, so which is equal to polar form na r cos theta plus I sin theta. Everybody knows this. So first you find out r, square root of 2 square 4 plus 4 8, that is called 2 root 2. Next you find out alpha, tan inverse of 2 divided by 2, which is equals to tan inverse of 1, which is nothing but pi by 4. So பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு? 2, minus 2. 2, minus 2 na எந்த quadrant? Come on, quick. Plus Fourth minus. quadrant. Yeah, fourth quadrant. Fourth quadrant means theta is equals to minus alpha, which is equals to minus pi by 4. அப்ப இந்த polar form எப்படி போடலாம்னா, which is equals to 2 root 2 into cos pi by 4. Cos minus theta minus cos theta. இது வந்து minus ஆயிடும். Minus I sin pi by minus I sin pi by 4. இதுதான் உன்னுடைய போலார் ஃபார்ம். இப்ப நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல z உடைய வேல்யூ 2 root 2 into cos pi by 4. இத minus pi by 4 கூட போடுங்க. plus I sin minus pi by 4. புரியுதுங்களா? உன்னுடைய ஆர்குமெண்ட் எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி, இங்க மைனஸ் இருந்தா அங்கே மைனஸ் தான் இருக்கணும். then e power 2 pi by 3, I can write this as cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. now இந்த உன்னுடைய போலார் ஃபார்ம்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. You can, when we multiply the any two complex number, we can add the argument. Inga minus pi by, add the arguments. 2 pi by 3 minus pi by 4. You can write this as 2 pi by 3 minus pi by 4 plus I sin into 2 pi by 3 minus pi by 4. So which is equals to 2 root 2. With LCM எடுக்கலாமா? Cos 3 4s are 12. 8 minus pi, that is 7 pi by 12 plus I sin 7 pi by 12. சரியா? 2 root 2 cos 7 pi by 12 plus I sin 7 pi by 12. So that is the new complex number in polar form. Please take down. Can you able to follow this? The first one I have did in a Cartesian manner. Now this is in a polar form. Okay. Please take down. எல்லா இடத்துலயும் போடலாம். எந்த என்னமா? இல்ல சார், புரியல நீங்க கேட்டது. ப்ளீஸ் எதுல வேணா போடலாம். அதுக்காக தான் ரெண்டு இப்போ பர்டிகுலர்லி கேட்டா ரைட் இன் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் இன் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம், ஃபைண்ட் இன் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னா கண்டிப்பா அப்படிதான். இல்ல கேட்கலன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் எந்த மேனர்ல வேணா கண்டுபிடிக்கும். ரெண்டுத்துக்குமே ஃபுல் மார்க்ஸ் உண்டு. பட் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அங்க சொல்லிட்டா ரைட் இன் கார்ட்டீசியன், ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க போட்டுதான் ஆகணும். இந்த சவுண்ட்ல உங்களுக்கு ரெண்டுமே தெரியணுன்றதுக்காக இப்ப சொல்றேன். ரைட். நம்ம 5 pi by 12. Sorry. 5 pi by 12. Thank you very much. 3 pi இல்லையா? 5 pi by 12. Please take down. It is 5 pi by 12. 2 root 2 cos 5 pi by 12 plus I sin 5 pi by 12. The last one. நீங்களே போடலாம். மறுபடியும் நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. இப்ப என்ன ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் நீங்க தான் சொல்லணும்ல. 3 pi by 2. Your z is equals to 2. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Z உடைய போலார் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். which is equals to 2 root 2 into cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. இப்ப ஆங்கிள் எல்லாம் மாறிடுச்சு. theta is equals to
3 pi by 2. A new complex number. I can write the new complex number is your Q complex number is equals to first one z into 2 root 2 into cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4 multiplied by next அடுத்தது என்ன வரணும் cos என்ன by 2 plus I sin by e 2. power minus I power that is equals to e power I 3 pi by 2. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. சரிங்களா இதை மறக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் போர்டில் அப்படியே போட்டே வச்சிருக்கிறேன் நான் இப்போ now 2 root 2 you can add the arguments minus pi by 4 plus 3 pi by 2 plus I sin minus pi by 4 plus 3 pi by 2. Now you just add this cos take LCM 4 இல்லையா minus 4 இது 2 ஆல போனா 6 I can write this as 5 pi by 4. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன வருதோ அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் காஸ் கண்டுபிடிச்சா அதே தான் சைனுக்கும் வரப்போகுது உடனே போட்டுருவோம் தட் இஸ் த ஆன்சர் ஈஸியா 2 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை வச்சு ஒரு முக்கியமான ஒரு 3 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த 5 மார்க்ஸ்ல கூட சம்டைம்ஸ் கேட்பான் இந்த ரொட்டேஷனை வச்சு இந்த நோட்டுன்னு கொடுத்தாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z e power I theta is a rotation of z by theta radians in the clockwise counterclockwise direction about the origin. If diagrammatically உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் பாருங்க ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் you just write the very important please take down finished important 3 mark question சரிங்களா சோ இதெல்லாம் நீங்க விட்டுட்டு போய் கூட ரொம்ப ஈஸி புக்ல பார்க்கும்போது இது கஷ்டமான தெரியும் இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாமே don't avoid that type of problem is always important நீங்க எதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் எப்பொழுதுமே முக்கியமா கொஸ்டின்ல வந்துடலாம் அப்படி மைண்ட்ல நினைச்சீங்க நீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இந்த மேல கொடுத்த நோட்டு தான் இங்க மெயின் பாருங்க சப்போஸ் பிகேவின்னு போட்டுங்க சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம் சூப்பர் ஹீரோ ப்ராப்ளம் குறிப்பாத்து படிக்கணும் கேபிபி எஃப்ஏக்யூ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ப்ரீவியஸ் இயர் பிஒய்க்யூ எப்படி ஒன்னா எடுத்துக்கலாம் so important one of the very very specialized 3 mark question okay so now let us take down suppose z1 this is the last problem in your textbook no problems போட போறேன் that is called intext problems now take down z1 z2 and z3 or the vertices z1 z2 z3 or the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle modulus of z equals to 2 modulus of z equals to 2 if z1 is equals to 1 plus I root 3 if z1 that is one of the vertices z1 is equals to 1 plus I root 2 then find the complex number z2 and z3 that is a question once again I'll repeat the question suppose z1 z2 and z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle modulus of az equals to 2 if z1 equals to 1 plus I root 3 then find z1 z2 and z3 okay now I want everybody to listen here okayங்களா யாரும் எழுத வேண்டாம் I'll give you time to take the solution so that please listen carefully one of the very very important மத்ததெல்லாம் நீங்க இப்போ நீங்க கவனிச்சிட்டீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சொல்வேன் today itself you can அதை அப்படியே கிராப் பண்ணிக்கலாம் you can record it correctly in your brain சரிங்களா you can record it now the only thing you have to listen carefully and understand accurately பாருங்க modulus of z equals to 2 is a circle always remember that நான் லோக்கஸ்ல ஒன்னு சொன்னேன் இன்னையோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நடத்த போறோம் இதோட லாஸ்ட் தான் ரிவிஷன் தான் இதோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை பத்தி நம்ம பார்க்க போறதே கிடையாது அதனால தயவு செய்து ப்ளீஸ் இன்னைக்கு டுடே இட் செல்ஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணிடு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் நீ ஃபோன் பண்ணலாம் யூ கேன் வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு யூ கேன் ஆஸ்க் த்ரூ வாட்ஸ்அப் என்னென்ன சோர்ஸ்ல உன்னால கேட்க முடியுமோ கேட்கலாம் நவ் மாடுலஸ் ஆஃப் z minus z1 equals to r னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல சொன்னேன் z1 is called the center
and locusல r is called the radius of the circle. சரிங்களா? இத மறந்துடாத. Always remember that modulus of z minus z1 means the locus is a circle with center z1 and radius r. இங்க modulus of z எப்படி கொடுத்திருக்கனா, I can write modulus of z minus 2 equal to 0. அப்ப இங்க 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா your center is 0 and the radius is 2. இதுதான் அதனுடைய மீனிங். சார் எனக்கு இது ஒன்றும் விளங்கலைன்னா சிம்பிளா உன்னுடைய லோக்கஸ்க்கு மாடுலஸ் ஆஃப் z equals to 2. z எப்பொழுதும் எப்படி இருப்பீங்க? x plus iy equal to 2. This is of the forms x square plus y square. ஸ்கொயர் ரூட்னு வரும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணா 4 ஆயிடும். அப்ப இது எப்படி இருக்கு? x square plus y squared equals to r square. இது சர்க்கிளுடைய எந்த ஃபார்ம்? It is a standard form of a circle passing through the origin. Therefore the center is 0, 0 and the radius is 2. அதே தான் வந்துருச்சு. So you have to be very familiar in this. நான் நிறைய கொடுத்துருக்கேன், உனக்கு கோ த்ரூ பண்ணி பாரு. லோக்கஸ்க்கு தனியா கொடுத்துருக்கேன். இப்படி இந்த ஃபார்ம்ல இருந்தா இது சர்க்கிள், இந்த ஃபார்ம்ல இருந்தா இது ஸ்ட்ரைட் லைன், லைன் ஜாயினிங் த 2 பாயிண்ட்ஸ், அப்புறம் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு கொடுத்துருப்பேன், எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா. I have given plenty of examples for the locus of a variable complex numbers. அப்போ கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. z minus z complex number in circle, then the circle should be z minus z1 equal to r, where z1 is called a radius and r is called the, sorry, z1 is called a center and r is called the. How can I draw this triangle? Circle, center 0, 0. இது x, இது y. இல்ல? அப்ப radius 2. இங்க இருந்து எல்லா பக்கமும் radius வந்து 2 இருக்கு. So radius is 2. This is 2, this is 2, this is 2, this is 2. இது எல்லாமே radius 2. இதுதான் center. Fine. Center is 0, 0. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? z1, z2, z3 or the vertices of the triangle. என்ன triangle? கொஸ்டின்ல கொடுத்தேன் இல்லையா? ஈக்குவலேட்டட் ட்ரையாங்கிள், ஆல் ஆர் சேம். இப்போ நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் z1 உடைய வெர்டிசஸ் கொடுத்துட்டாங்க. வெர்டெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருங்க? z1 equals to 1 plus I root 2. அப்போ z1 என்னன்னா 1, root 2. எல்லாருக்கும் கார்ட்டீசியன் பாயிண்ட் வைக்க தெரியும் எப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? 1 minute. கார்ட்டீசியன் பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் வைக்க தெரியும். 1, root 2. I can plot here. இல்ல? So suppose 1, root 2 வச்சுங்க. 1, root 2. இதான் z1. அப்போ z1 உடைய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி போடலாம்னா 1 plus I root 2. அவன் கொடுத்துட்டான். இப்போ இது என்னன்னா அதே போல z2 கண்டுபிடிக்கிறீங்க. z3, z2ன்றது somewhere here. z2 எங்க இருக்குன்னு தெரியல, எடுக்கிறீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அடுத்து அதே போல z3, இங்க 3 இது இருக்கு. சரிங்களா? சப்போஸ் நான் இங்க வச்சிடறேன். அது ஆக்சுவலி z1 உடைய வேல்யூ இப்போ சப்போஸ் இங்க இருக்கு z1, நானே வச்சுக்கிறது தான். இது பாயிண்ட் இது பண்ணும் போது கிடைக்கும், கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க. அதுக்கு அடுத்து z3, இது 3த்தையும் நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். கேர்ள்ஸ் யாரா இருக்கீங்களா? அன்னபூர்ணி இருக்கீங்களா? அன்னபூர்ணி, ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளுடைய சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுமா? நிறைய ஒன்றும் கேட்கல, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. நம்ம ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த பாருங்க, சப்போஸ் இதை நான் ஏன்னு எடுக்கிறேன், இதை பின்னு எடுக்கிறேன், சின்னு எடுக்கிறேன். இந்த ஏபிசின்றது என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். தென் ஒன்லி வி கேன் கால் இட் அஸ் அ ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். இன்னொன்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்ல, 2 சைட்ஸ் மேக்ஸ் an angle இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாமே 60 டிகிரி 60 டிகிரி 60 டிகிரி. இப்போ ஒருவேளை புதுசா ஒன்னு சொல்லி தர பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து which makes an angle to the A, அதே போல ஆரிஜின்ல இருந்து which makes an angle A, ஆரிஜின்ல இருந்து which makes an angle, இப்படி 3 ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா? ஒரு சைடு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சப்போஸ் z1 to z2, அதே போல z2 to z3, z3 to z1. இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? இந்த சென்டருக்கு பேரு சர்க்கம் சென்டர். எத்தனை பேர் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருமே? இந்த சர்க்கம் சென்டர் என்ன தெரியுங்களா? சர்க்கம் சர்க்கிள்ல, சர்க்கம் சென்டர் ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் சர்க்கிள்ல மிட் பாயிண்ட், அதாவது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த வெக்டர் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர், அதாவது வந்து சொல்லி தரேன் பாருங்க. யார் யாருக்குன்னா சர்க்கம் சென்டர் தெரியலனா, சோ இப்படி இருக்கு ட்ரையாங்கிள் which is inscribed in a circle. இது பேர் தான் சர்க்கம் சர்க்கிள் ABC. ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் எடுப்பீங்க. இந்த பக்கத்துக்கு ஏசின்ற பக்கத்துக்கு எடுப்பீங்க, ஏபின்ற பக்கத்துக்கு, இது எல்லாம் ஒன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை. இதுக்கு பேர் தான் சர்க்கம் சென்டர். அதுதான் இங்க கரெக்டா வந்திருக்கு. சர்க்கம் சென்டரா
அப்ப சர்க்கம் சென்டரா வந்ததுனால இது பேர் தான் சர்க்கம். ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ள இன்ஸ்கிரைப் இருந்தா அது பேர் சர்க்கம் சென்டர் தான், மறந்துடாத. சர்க்கம் சென்டரா இருந்தால் இந்த Z1 என்ற பக்கத்துல இருந்து Z2க்கு போற ஆங்கிள் வந்து 120 டிகிரி, 120 டிகிரி, 120 டிகிரி ஈக்குவலி ஸ்பிளிட். இது வந்து ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்ல, சர்க்கம் சென்டர் ட்ரையாங்கிள்ல ஈக்குவலேட்டரா இருந்தா இதனுடைய ஆங்கிள் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும். இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்க ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியலன்னா கத்துக்க. ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தெரியும். ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரை இது சர்க்கிளுக்குள்ள வந்ததுனால இதுக்கு பேர் சர்க்கம் சர்க்கிள். இந்த சென்டர் எல்லா இடத்துலயும் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் சர்க்கம் சென்டர். அப்ப இந்த பக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி மேக்ஸ் பண்ணலாம்? 120 டிகிரி டோட்டல் ஆட் பண்ணி பாருங்க, எவ்வளவு வந்துடும்? சர்க்கிளுடைய ஆங்கிள் அது 360 டிகிரி. அப்போ 120 டிகிரி. அப்ப அதை எப்படி போடலாம்? 2π/3, 2π/3, 2π/3. இப்போ நம்ம கனெக்ட் அந்த நோட் கொடுத்தோம் இல்லையா, Z e power I theta இல்ல இஸ் என்ன கொடுத்த நோட்ல பாருங்க கொஞ்சம். The complex number Z e power I theta is a rotation of Z by theta radians in the counterclockwise direction from the origin. இப்போ Z1 உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு, 1 plus I root 2. Please listen, I want everybody to listen carefully. I want to find out the new complex number Z2. அப்ப Z1 இருந்து Z2க்கு it makes an angle of rotation what? Angle of rotation what? எவ்வளவு ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்கு? 120 degree. 120 டிகிரி. அப்ப 120 டிகிரினா 2π/3. அப்ப என்ன பண்ணனா Z2 கண்டுபிடி, Z1 கண்டுபிடிச்சாச்சு, எனக்கு Z2 கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out the new complex number called Z2, which means Z1 into e power the rotation, the angle of rotation. The angle of rotation makes எவ்வளவு? 2π/3. அப்ப என்ன பண்ணா e power 2π/3i. நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z கண்டுபிடிக்கணும்னா Z1 இருந்து Z2. அப்ப பாருங்க, இத கவுண்டர் கிளாக்வைஸ், சரியா? கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல இது இருக்கு பாருங்க. அப்போ therefore we can say Z1 to Z2, Z2 to Z3 and Z3 to Z1. சரிங்களா? கிளாக்வைஸ்னா எப்படி வரணும், ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னா எப்படி காணுது? எல்லாருக்கும் கிளாக் எப்படி ஓடுதுன்னு தெரியும். அதுக்கு எதிர்மறையில் ஆப்போசிட். அதனால தான் இது வந்து கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். இப்போ Z1ல Z2 எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? நீங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷனை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து சர்க்கம் சர்க்கிள். அந்த சர்க்கம் சர்க்கிள்னா சர்க்கம் சென்டர் இருக்கும். எப்பொழுதும் ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு ஆங்கிள் சர்க்கம் சர்க்கிள் ஏற்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் 120 டிகிரி. மூணு ஆங்கிளுமே சேமா இருக்கும். 120, 120, 120 2/3 சொல்லலாம். எனக்கு Z1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டான். I want to find out Z2. Z1 into e power 2π/3. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா Z2 is equals to, சரியா, 1 plus I root 2. இது Z2 உடைய வேல்யூ. 1 plus I root 2. I root 3 ன்னு கொடுத்துருக்கான். சாரி, தப்பா எடுத்துட்டோம். I root 3. You can take this as I root 3, not I root 2, I root 3. I root 3 மாத்தி. இப்போ into e power 2π/3 cos 2π/3 plus I sin 2π/3. So Z2 equals to 1 plus I root 3. எல்லாருக்கும் cos 2π/3 ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. எங்க படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? cos 2π/3 plus I sin 2π/3 எங்க படிச்சிருக்கீங்க? வெரி குட். கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. cos 2π/3 plus I sin 2π/3 னா அதனுடைய வேல்யூ என்னது? -1/2 plus I root 3. ஒமேகா உடைய வேல்யூ வேற ஒண்ணும் கிடையாது, சரியா? 1 plus I root 3 minus 1/2 plus I root 3. Now you find out 1 into -1/2 -1/2. 1 into I root 3, I root 3/2 minus I root 3/2 plus I into I square minus root 3 into root 3 minus 3/2. ஓகேங்களா? plus I root 3 minus I root 3 cancel. minus 4/2 which is equals to -2. ஈஸியா Z கண்டுபிடிச்சாச்சு, Z2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your Z2 is equals to -2. Your Z2 is equals to what? -2. கரெக்ட்டுங்களா? புரிஞ்சுச்சாப்பா? Can you able to follow this? Right. அப்போ Z2 உடைய வேல்யூ வந்து -2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ Z2 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுனால ஈஸி. Z2ல இருந்து Z3க்கு எவ்வளவு ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் ஆகுது? அதே 2π/3. அப்போ you can find out the new complex number Z3 which is called Z2 into e power அதனுடைய இதுவும் வந்து 2π/3 தான்.
அப்போ Z2 உடைய வேல்யூ -2 e power 2 pi by 3. I can write this as cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. So now you listen, -2 multiplied by cos 2 pi by 3. What is cos 2 pi by 3? Your cos 2 pi by 3 again -1 by 2 plus I root 3 by 2. Now you multiply -2 into -2, 2 to cancel plus 2, sorry, plus 1. And 2 to cancel, which is equals to minus I root 3. That is the new complex number called Z2. அப்போ Z2, sorry, Z3. Z2 வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் -2, Z3 வந்து 1 minus I root. இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கும். இன்னொரு முறை சொல்லி தட்டுமா? Shall I repeat now? Okay, once again. Please listen. Here it is given that Z1, Z2, Z3 are the vertices of the equilateral triangle. Inscribe in the circle. அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து சர்க்கிள்குள்ள இன்ஸ்கிரைப் பண்ணா அது பேரு சர்க்கம் சர்க்கிள். அந்த சர்க்கம் சர்க்கிள் ஏற்படுத்துகிற சென்டருக்கு பேரு சர்க்கம் சென்டர். நான் போட்டு காமிச்சேன், பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ். அதுதான் சர்க்கம் சென்டர். மாடுலஸ் ஆஃப் Z equals to 2. If Z1 equals to 1 plus I root 3, then find Z2, Z3 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. I told you காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல லோக்கஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது different varieties of graphs are there. Circle இருக்கு, straight line, hyperbola. அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வந்து complex number in circles. If the equation, if the complex number represent in the form of Z minus Z1 equal to R, Z1 is called the center, R is the radius. Here பாருங்க modulus of Z equals to 2. அப்ப இது Z minus 0 மாதிரி center 0,0 and the radius is 2. Now you draw the diagram. அப்ப என்ன அர்த்தம்? சென்டர் வந்து ஆரிஜின்ல இருக்கு, ரேடியஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள். இப்போ Z1 உடைய வேல்யூ கொடுத்துறான் 1 plus root 3. அப்ப நான் 1 plus 3 1, root 3 ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அதுல இருந்து ஒரு இங்க ஒரு பாயிண்ட், சர்க்கிள்குள்ள ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்ப AB, BC, CA எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதனால நான் வந்து லைன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி போமாட்டேன். இப்போ எனக்கு இங்க இருந்து ஒரே ஒரு ஐடியா என்னன்னா, இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சர்க்கம் சென்டர். சர்க்கம் சென்டர்னால இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, ஆரிஜின்ல இருந்து போற லைன் வெர்டெக்ஸ்க்கு போகுது, அதாவது OA, OB, OC, which makes an angle 120 degree anti-clockwise directionல. Z1 and Z2 is 2 pi by 3. Z2 to Z3 is 2 pi by 3. Similarly, Z3 to Z1 is 2 pi by 3. Now we know the complex number Z1. So the note, the condition, the corollary says that the complex number Z e power I theta is a rotation of Z by theta in radians in the counterclockwise direction rotated about the origin. இப்போ இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து ரொட்டேட் ஆகுது. எங்க Z1 to Z2 எவ்வளவு? 120 டிகிரி. அதனால என்ன பண்றேன், நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z2 கண்டுபிடிக்கிறேன். Z1 into e power 2 pi by 3 I. You can write 2 pi by 3 I is cos 2 pi by 3 plus I sin 2 by 3. Z1 is given 1 plus I root 3. I am finding the value of this is nothing but omega, complex cube root. Omega would value -1 by 2 plus I root 3. Multiply பண்ணா, I'll get the answer is Z2 is equals to -2. So to find out the Z3, again Z2 rotates at an angle of 2 pi by 3 towards Z3. Now you can find the new complex number Z3, that is called the third vertex, Z2 into e power I 2 pi by 3. So simplifying, we'll get that as 1 minus I root 3. Please take note. Now we'll do some in-text problems. Take down some of the in-text problems. Okay. Let Z and omega in-text problems. Let Z and omega be two complex numbers. Let Z and omega be two complex numbers such that Z and omega be two complex numbers such that
omega is equals to such that omega is equals to z conjugate minus, this is all some in-text problems. In-text, W ன்னு போட்டுக்கோ, omega கூட தேவையில்ல, W is equals to z conjugate minus 2z plus 2. Modulus of z plus I divided by z minus 3i equals to 1, and real part of W as, question நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, minimum value, as minimum value, as minimum value. Then the minimum value of n, then the minimum value of n belongs to n, small n, capital natural number, for which omega power n is real, for which omega power n is real, omega power n is real, is equal to, மறுபடியும் கொஸ்டின் நான் விளக்கி சொல்றேன், உங்களுக்கு கவனிச்சிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். Let z and w be two complex numbers such that w is equal to z conjugate minus 2z plus 2, modulus of z plus I divided by z minus 3i is equals to 1, and real part of w as minimum value. Then the minimum value of n belongs to n, for which w power n is real, is equal to. இப்போ இந்த n உடைய வேல்யூ ஒமேகா பவர் n கண்டுபிடிக்கணும், அதான் மெயின். ஒமேகா பவர் n ரியலா இருக்கும் பொழுது வாட் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் n, ஸ்மால் n. n இஸ் த ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பர்னா 1 2 3 அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். கவனிக்கிறீங்களா? இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், அதுவும் ஃபோக்கஸிங் ஆன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். பாருங்க, w இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு z மைனஸ் z கான்ஜுகேட். நீங்க அதை அப்படியே ஒரு பக்கம் வச்சிருங்க, கவலையே படாதீங்க. w இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு z conjugate minus 2z plus 2. Okay, right. A small disturbance, no problem. We'll see, come to the problem. Z conjugate minus 2z plus 2. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இந்த w உடைய வேல்யூ z conjugate போட்டாச்சு. இப்போ எனக்கு இந்த z உடைய வேல்யூ என்னன்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, z plus I divided by z minus 3i is equals to 1. இப்போ இது வந்து மாடுலஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி படி மாடுலஸ் ஆஃப் z1 by z2 அப்படின்னு சொன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z1 divided by modulus of z2. So I can write this as modulus of z plus I equal to z minus 3i. நான் லோக்கஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னா, put z equals to x plus iy. Okay, so if you put x plus iy plus I is equals to x plus iy minus 3i. Take real and imaginary part. இங்க வந்து x தான் real. If you take I common, y plus 1 is the imaginary, which is equals to x. If you take I common, y minus 3 is the imaginary. Now we know that x plus iy plus square root of x square plus y square. ரெண்டு பக்கமும் மாடுலஸா இருக்குன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். அப்ப வெறுமையா என்ன இருக்குன்னா x square plus y plus 1 the whole square. இங்க x square y minus 3 the whole square. x square cancel ஆயிடும். Now we'll get y square plus 2y expand பண்ணா 1, which is equals to y square minus 6y plus 9. Y square will get cancelled. You bring this 6y this side, 8y, 1 that side, 8. From this we'll get y is equals to 1. Listen carefully. I want everybody to listen here.
We have taken z equal to x plus iy. Here y உடைய value கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 1. X is any real number. Therefore, I can take z equals to x plus I. Wherever z comes, you can put z equals to x plus iy. Now you can write that w. Your w is equals to z conjugate. X plus I into x minus I. Next to minus 2 is z. Minus 2 into x plus I plus 2. X square minus I square. I square becomes 1 plus 1. Minus 2x minus 2i plus 2. Okay, va? Is it right? So minus 2x minus 2i plus 2. You can write x square minus 2x. Next one, 1 plus 2, which is equals to 3 minus 2i. Now this is of the form a plus ib. Is the real part? Which one is real part? X square minus 2x plus 3 is there. Plus 3 is the real part. And minus 2 is the imaginary part. According to the problem, it is given that real part of omega w as minimum value. Now you find out real part of w. So the real part of w is x square minus 2x plus 3. X square minus 2x plus 3. This is minimum value. X value is minimum. This is perfect square x square minus 2x. I can take x minus 1 the whole square. X square minus 2x plus 1. Extra 1 subtract. Therefore, we have to put plus 3 minus 1. Correct? Plus 3 minus 1. So we can write this as plus 3 minus 1. X minus 1 the whole square plus 2. இப்போ எனக்கு ரியல் பார்ட் உடைய வேல்யூ வந்து மினிமமா இருக்கணும். எக்ஸுக்கு பதிலா 1 போட்டேன்னு வச்சுங்க. இஃப் ஐ புட் x equals to 1, the minimum value of இதுவை கண்டுபிடிச்சலாம். The minimum value of real part of w is 2. நல்லா கவனி, ஏன் அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா அப்பதான் வந்து என்னன்னா இது 0 ஆயிடுச்சுன்னா இதுதான் 2 is the minimum value. புரியுதுங்களா? இப்போ சப்போஸ் எனக்கு x plus 1 the whole square, x-க்கு பதிலா -1 போடணும். இங்க 1 தான் வந்திருக்கனால 1 போட்டோம். இப்போ 1 minus 1 0. அந்த ஸ்கொயர் பார்ட் 0 ஆயிடுச்சுன்னா that is called minimum value. When I put x is equals to 1, then we'll get the minimum value of real part of w. இப்போ w கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்களேன். w உடைய வேல்யூ என்னது? When x is equals to 1, minimum value of w when x is equals to 1. அப்போ x க்கு பதிலா இதுல 1 போடுவீங்க. 1 square 1 minus 2 plus 3 minus 2i. அப்போ இதுல இருந்து w கண்டுபிடிக்கிறோம். 3 4 minus 2 minus 2 minus 2i. அப்போ w கண்டுபிடிச்சாச்சு. We'll get எனக்கு y தான் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன். எனக்கு x தேவை. x தேவையான கண்டிஷன் சொல்லிட்டானா ரியல் பார்ட் ஆஃப் w இஸ் மினிமமா இருக்கணும். ரியல் பார்ட் ஆஃப் w கண்டுபிடிச்சேன். x square minus 2x plus 3. அதை வந்து ஹோல் ஸ்கொயர்ல போடுற x minus 2x னா x minus 1 the whole square. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் அப்படியே இருக்கும். x square minus 2 எக்ஸ்ட்ராவா 1 தேவைப்படுது. அதனால 1 சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். 3 minus 1 2 x minus 1 the whole square plus 2. அப்ப x உடைய வேல்யூ 1 இருந்தாதான் ரியல் பார்ட் உடைய வேல்யூ மினிமமா இருக்கும். அதனால x உடைய வேல்யூ வந்து 1 போட்டீங்கன்னா w உடைய வேல்யூ வந்து minus 2i ன்னு கிடைக்குது. சரிங்களா? கரெக்டா? சாரி, இது +2 not -2. 2 minus 2i. அம்மா கொஞ்சம் யாரோ வந்து அன்மியூட்ல இருக்கீங்கம்மா, தயவு செய்து கைண்ட்லி மியூட். கேர்ள்ஸ் தான் யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ளீஸ். w is equals to 2 minus 2i. w கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு என்ன தேவைன்னா இத w பவர் n உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். w பவர் n. சரியா? அப்ப 2 minus 2i என்ன ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்கணும்? போலார் ஃபார்ம். your 2 minus 2i in polar form r into cos theta plus I sin theta. இது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. your r is equals to இப்போதான் போட்ட ஒரு ப்ராப்ளம்ல 4 plus 4 which is equals to 2 root 2 and alpha is equal theta உடைய வேல்யூ என்ன வரும்னா -pi/4. அப்போ we can write this as 2 minus 2i is equals to r 2 root 2 into cos -pi/4 plus I sin -pi/4. You can write this as 2 root 2 into cos pi/4 minus I sin pi/4. இது வந்து w உடைய வேல்யூ. எனக்கு w power n உடைய வேல்யூ தேவை. w power n, you have to take power n on both sides. We want to find out w power n 2 root 2 power n into next power n போட்டா apply de Moivre's theorem. We can write this applying cos n pi/4 minus I sin n pi/4. சரிங்களா? 2 root 2 whole power n cos n pi/4 minus I sin n pi/4. இப்போ என்ன क्वेश्चनனா we want to find out the n value when n is minimum, it is real number. n க்கு பதிலா 1 போடுங்களேன், வெறும் pi/4 இருக்கும்.
pi by 4 ரெண்டுத்துக்குமே உண்டு. ரியல் பார்ட்லயும் உண்டு, இமேஜினரி பார்ட். 2 போடு, ரெண்டுத்துலயுமே உண்டு. 3 போடு, ரெண்டு பார்ட்டும் உண்டு. 4 போடுங்களேன். If I put 4, this becomes cos pi. This becomes sin pi. Sin pi வந்தாலே அதனுடைய வேல்யூ 0. Cos pi ன்னு சொன்னா அதனுடைய வேல்யூ -1. அப்போ when I put n is equals to 4, we can get w power n is equals to 2 root 2 power 4. n க்கு பதிலா 4 போட்டா வெறும் cos pi. Sin pi which is equal to 0. Cos pi உடைய வேல்யூ -1 minus 2 root 2 power 4. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இது ரியல் நம்பரா வந்துருச்சு. 2 root 2 whole power 4 is a real number. இல்லையா? அப்போ n உடைய வேல்யூ வந்து 4. Your n is equals to 4. Your n is equals to 4. That is the question. The n உடைய வேல்யூ வந்து 4 ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்போ when minimum value of n ஒண்ணா ட்ரை பண்றேன். 1 ஸ்டார்ட் பண்றேன், 2 ஸ்டார்ட் பண்றேன். n is a ரேஷனல் நம்பர். அப்போ 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 2 போடுறேன். ரெண்டு பார்ட்டும் வருது. 2 போடுங்க பாருங்க. 2 pi by 4 which is equals to pi by 2. ஆனா அது வந்து ரியல் பார்ட் வராது, இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான். எனக்கு என்ன தெரியும்? only the real part. क्वेश्चन படிச்சு பாரு. லாஸ்ட் லைன் அதான் சொல்றாங்க. the last line says that when omega power w power n is a real. அப்ப ரியல்னா n உடைய 4 வந்து மினிமமா 4 ஆ இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ரியல் பார்ட் கிடைக்கும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். கேர்ள்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தங்க அன்மியூட்ல இருக்கீங்கம்மா, தயவு செய்து my humble request please. So kindly mute it whenever needed. You can unmute it. Okay, so now please you just find out who is that and kindly please unmute it. My request. Now we'll move on to the next in-text problem. Please take down quickly. The next one, if z is a complex number, if z is a complex number such that, if z is a complex number such that, if z is a complex number such that is z minus I, if z is a complex number such that z minus I is z minus I divided by z plus I, sorry, z minus I divided by z minus 1, sorry, z minus 1, purely imaginary, purely imaginary, purely imaginary, then the minimum value of, then the minimum value of z minus 3 plus 3i, 3 plus 3i is equal to, 3 plus 3i is equal to,
சரியா? I want everybody to listen here. If you want, you can take down the options also. Options are 3 root 2. First one, 3 root 2. Second option, 2 root 2. Third option, 6 root 2. Fourth option, 2 root 2 minus 1. Okay, I want everybody to listen here. So, என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா z is a complex number such that z minus I by z minus 1 is a purely imaginary. But purely imaginary na real part of this one is equals to 0. That's condition. Real part of this one, z minus I divided by z minus 1. Z உடைய value x plus iy ன்னு போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, minus I. X plus iy minus 1. You can write this as x plus I into y minus 1. Here I can write this as x minus 1 plus I into y. Now you take conjugate x minus 1 minus iy. X minus 1 minus iy. We'll get in the numerator denominator, we'll get x minus 1 the whole square plus y square. இங்க நான் only real part மட்டும் எடுங்க, imaginary part தேவையில்லை. Just imaginary part மட்டும் வெறும் imaginary part போட்டு வச்சிருங்க. Real part x into x minus 1 is one real part. அடுத்து I into I becomes real மாறிடும். I into I square. அதனுடைய வேல்யூ -1 அப்ப பிளஸ் ஆயிடும். y into y minus 1. இதுதான் real part plus imaginary part. எனக்கு real part of this value is equals to 0. அப்ப இதை மட்டும் எடுக்கணும். x into x minus 1 plus y into y minus 1 divided by x minus 1 the whole square plus y square equal to 0. இதை cross multiply பண்ணா இந்த வேல்யூ 0 ஆயிடும். x square minus x plus y square minus y equal to 0. You can arrange this as x square plus y square minus x minus y equal to 0. This is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus a standard equation, general equation of a circle. அப்ப இதுல இருந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். What is your center? Your center is plus 1 comma 1. Your center is 1 comma 1. Center என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? 1 comma 1ன்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரியா? Center. Sorry, 1 by 2 comma 1 by தப்பா போட்டோம். So center is called 1 by 2 இல்லையா? 2g. அப்போ minus g அப்போ 1 comma 1 by 2. Next radius, square root of 1 by 4 plus 1 by 4 minus 0, which is equals to 2 by 4 இல்லையா? That is called 1 by 2. So therefore 1 by 2 உடைய square root which is equals to 1 by 2 which is equals to 1 by root 2. அப்ப நான் circle form பண்ணிடலாமா? I can write this, draw the circle. பாருங்க கிடைச்சிருச்சு. உங்களுடைய radius center வந்து எவ்வளவு? Your center is called 1 by 2 comma 1 by 2. So I can write the center is 1 by 2 comma 1 by 2 minus x minus y. அப்போ கண்டிப்பா சென்டர் C இல்லாதனால it touches the x axis. அப்போ பாருங்க இது எப்படி போடலாம்னா ரேடியஸ் வந்து 1 by root 2. அப்போ நீங்க you can draw the circle. Your C is equals to 1 by 2 comma 1 by 2 and draw the circle. இப்போ இங்க இருந்து இதெல்லாம் ரேடியஸ், இது ரேடியஸ், இது ரேடியஸ், இது ரேடியஸ். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த பாயிண்ட்டை வந்து P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். CP. அப்ப CP is called what? Radius. CP is called a radius. அப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து ரேடியஸ். எவ்வளவு ரேடியஸ்? 1 by root 2. தெரிஞ்சிச்சு. எனக்கு என்ன கேட்குறான்? மினிமம் ஆஃப் z minus 3 plus 3i. மினிமம் ஆஃப் z plus 3i. அப்போ மினிமம் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மேக்சிமம்னா சில இருந்து இந்த பார்ட் 3 plus 3i somewhere here. இந்த பாயிண்ட் 3,3. இதை CPQன்னு எடுத்துக்கலாம். எனக்கு தேவை PQ மட்டும்தான். இதுதான் மினிமம் வேல்யூ. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா கத்திங்க. மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அவுட்ரு, மேக்சிமம்னா இந்த சென்டர்ல இருந்து மேக்சிமம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தணும். மினிமம்னா ஒன்லி PQ. இப்போ பாருங்க, மினிமம் ஆஃப் z minus 3 plus 3i. I want minimum of z minus 3 plus 3i. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன், z minus 3i-னா it is forms a circle with radius. உன்னுடைய ரேடியஸ் வந்து தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளவு? 1 by root 2. அப்ப எனக்கு மினிமம் வேல்யூனா டோட்டலா மொத்த லென்த்ல இருந்து கியூல இருந்து சி வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் சி. அப்போ CQ minus CP. எனக்கு தேவை என்னன்னா PQ. PQ சொன்னா CQ minus C. CQ னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலால கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 minus 1 by 2 the whole square. Similarly 3 minus 1 by 2 the whole square minus CP. CP is nothing but 1 by root 2. அப்போ which is equals to 6.
6 minus 1, 5 by 2. 5 by 2 square பண்ணா 25 by 4. Again 25 by 4 minus 1 by root 2. அப்ப 50 by 4 வரும்ல. Square root of 50 divided by 4. அப்ப square root of 50 divided by 4. கரெக்டா? Which is equal to square root of 50 divided by 2. 4 வந்து square 50 வந்து எப்படி போடலாம்னா 25 into 2. That is called 2 root 2 minus 1 by root 2. 2 root 2 minus 1 by 5 root root 2 2. தானே சார் வரும்? 5 root 2. 5 root 2, sorry. 5 root 2. இங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 தானே சார் வரும்? which is equals to square root of 25 plus 20, 50. 50 by 4, yeah, we can get this as 25 by 2, which is minus 1 by root 2. சரியா? அப்ப 25 by 4ன்றது வந்து we can write this as 5 divided by root 2 minus 1 divided by root 2, which is equals to 4 by root 2, and write this as 2 root 2. That is the answer. Therefore, the minimum value is 2 root 2. So second option is the right answer. Once again, I'll teach you. Please தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. இங்க என்ன கொடுத்துட்டா இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல மோஸ்ட்லி கேட்பான். Z is a complex number and Z minus I by Z minus 1 is purely imaginary. அப்ப real part of this value equal to 0. That is the meaning of that. Z minus I divided by Z minus 1. Z க்கு பதிலா X plus I போய் எடுப்பீங்க. Using the rationalization method, அதாவது வந்து கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா will get x into x minus 1 plus y into y minus 1 plus imaginary part divided by x minus 1 the whole square plus y square. இல்லையா? ஸோ நம்ம ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லும்போது x into x minus 1 plus y into y minus 1 divided by x minus 1 the whole square plus y squared equal to 0. அப்ப இதுல இருந்து நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். x square plus y square minus x minus y equal to 0. On seeing this we can say this is a locus of a circle. இந்த சர்க்கிள் வந்து ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கலாம், சென்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். சென்டர் வந்து மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப், அதனால 1/2 கமா 1/2. ரேடியஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி. அப்போ ஜி உடைய வேல்யூ வந்து 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணா 1/4 பிளஸ் 1/4 1/√2. அப்போ நான் ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்றேன், ட்ரா பண்றேன். அதனுடைய சென்டர் வந்து 1/2 கமா 1/2 அண்ட் ரேடியஸ் வந்து 1/√2. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் z மைனஸ் 3 பிளஸ் ஐ. அப்போ 3 பிளஸ் 3i வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்டர் மாதிரி ஃபார்ம்ல பாருங்க. z minus z1 equal to r அது வந்து சென்டர். அப்ப 3 plus 3i அங்க இருக்கு. எனக்கு மினிமம் வேல்யூ கொடுத்துருக்கலாம். ஃப்ரம் த சென்டர்ல இருந்து பார்க்கணும். சென்டர்ல இருந்து மினிமம் வேல்யூன்னு சொன்னா நம்ம பாயிண்ட் P ல இருந்து Q வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சிபின்றது ரேடியஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1/√2. சி உடைய பாயிண்ட் தெரியும் 1/2 கமா 1/2. Q உடைய பாயிண்ட் அவன் கொடுத்துருக்கான் 3 கமா 3. இது ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். அதுதான் வந்து உன்னுடைய 5/√2. ரேடியஸ் வந்து 1/√2. ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் Z கண்டுபிடிக்கும். ஒருவேளை மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்கா வச்சுங்க, சில இருந்து கியூவை கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு தேவை பி கியூ தேவை, அதுக்கப்புறம் சிபி தேவை. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ போடுறேன் பாருங்க. So the answer is 2√2. If for the complex number z, satisfy
if for the complex number z satisfy if for the complex number z satisfy z minus 2 minus 2i is less than or equal to 1, is less than or equal to 1, modulus of z minus 2 minus 2i, modulus of z minus 2 minus 2i is less than or equal to 1. The maximum value of 3iz plus 6, 3iz plus 6 is attained as a plus ib, then the value of a plus b equals to, is attained as a plus ib, okay. Now I want everybody to listen here. The last complex la அதுக்கப்புறம் quadratic equation போயிடலாம். z minus 2i இந்த less than or equal to greater than வந்தா கவலையப்படாது, அது வந்து நம்மளுக்கு கிராஃப்ல தான் ஷோ பண்ண போறோம். Now you consider z minus 2 minus 2i is equals to 1. என்ன பண்ணணும், put z equals to x plus iy, இல்ல அப்படி போட்டீங்கன்னா x plus iy minus 2 minus 2i equals to 1. இல்ல நீ இன்னும் ரொம்ப கிளாடியா இருந்தாலும் வச்சுக்க, நான் கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா வச்சு நீ போட்டுடலாம். z minus 2 plus 2i equals to 1. இது எப்படி ஃபார்முலா இருக்குன்னா z minus z1 equals to r. z1 வந்து 2,2, that is called your center. அடுத்து radius, your radius r is equals to 1. இப்போ நீங்க இதை வச்சு டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் பாருங்களேன். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா சென்டர் வந்து 2,2, your center c is 2,2, radius 1 ஒரு டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணீங்க, radius is 1. ரேடியஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள தான் இருக்கு. சர்க்கிள் லைஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1. அப்ப ரேடியஸ் சென்டர் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே டைரக்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அக்கார்டிங் டு தி லோகஸ். அதை வச்சு சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எனக்கு இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து a plus ib ன்னு சொல்றான். யூசுவலா மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா z minus z1, z minus z2 இப்படிதான் இருக்கும், புரியுதுங்களா? இப்போ 3iz plus 6 இருக்கு. நான் I want to find out இந்த பாருங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் 3i plus z. முதல்ல இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுங்க, 3iz plus 6. இப்போ 3i காமன் எடுக்கலாமா? 3i காமன் எடுத்தா மாடுலஸ் ஆஃப் 3i into modulus of z plus 6. பார்த்துட்டு இருக்கு. So modulus of 3i into modulus of z plus 6. Correct? Is it right? Kindly mute பண்ணுங்கம்மா. Girls யாரோ தான் அதுக்கு சரி. Right. So 3i modulus of 3i plus modulus of z plus 6 தான் இருக்கு. ஆனா 3i have taken common. அப்போ இது 3i ஆல இதை டிவைட் பண்ணணும். அப்போ modulus of 3i யாரா சொல்ல முடியுமா? What is mod of 3i? Anybody boys side? Boysல லோகேஸ்வர் யாரா இருக்கீங்களா? பாய்ஸ் சைடுல boys, anyone from boys side? 3 sir. 3 correct. Because we can write square root of real part illa 0, 3 square is 9, square root of 9 is 3. Very good. அடுத்து z 6 by 3i, 6 3 ஆல டிவைட் பண்ணா 2, 1 by I is called minus, அப்போ minus 2i. So now 3i is called 3, z minus 2i. இப்போ இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு a plus ib ஃபார்மட்ல இருக்கு. அப்ப மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் பொழுது எனக்கு முதல்ல நீ என்ன பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் z minus 2i,
இப்போ z மைனஸ் 2i இந்த பார்ட் z1 என்னன்றத பாருங்க 0,2 கரெக்டா? இந்த பாயிண்ட் வந்து 0,2 0,2ன்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா கேன் யூ சப்ஜெக்ட் 0,2 இந்த இடத்துல இருக்கும் பாயிண்ட். இதுதான் z1 பாயிண்ட் 0,2. எனக்கு என்ன தரும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. நல்லா கவனிங்க, the maximum value attains maximum சொல்லும் பொழுது சென்டர்ல இருந்து நல்லா கவனிங்க, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கும். கரெக்டா? இந்த பாயிண்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வரும். எனக்கு 0,2 தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து 2. சரியா? நல்லா கவனிச்சுக்கணும். எங்க இந்த வேல்யூல இருந்து இந்த வேல்யூ 2. ஆல்ரெடி ரேடியஸ் இந்த வேல்யூ 1. மொத்தமா சேர்த்தா x உடைய வேல்யூ 3. இதுதான் மேக்ஸிமம். This is called Z2 னு வெச்சுங்க. maximum value 3. 0,2 0,2. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 0ல இருந்து 2 இருக்கு இல்லையா? 1. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 2. அப்போ இங்க இருந்து 1 which is equals to 3. 3, y உடைய வேல்யூ என்ன சொல்ல முடியுமா? ஈஸியா சொல்லிடலாமே. y உடைய வேல்யூ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வேல்யூ பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு 2. அதே தான் இங்கேயும் வரும். அப்போ 3,2. so therefore the maximum value of this is called 3,2. the maximum value of this is called 3,2. சரியா? அப்போ the maximum value of this is called 3/2. அப்போ 3/2 ன்னு சொல்லும் பொழுது we can write this as 3. அதுதான் கொடுத்துருங்க a plus ib ஃபார்முலா 3 plus 2i. அப்போ a உடைய வேல்யூ 3, b உடைய வேல்யூ 2. அப்போ எனக்கு தேவை a plus b which is equals to 3 plus 2 which is equals to 5. Please take down. Next is quadratic equations. Please come to the next topic. Okay, that is related with complex numbers. ஏன்னா solving the complex numbersல ஏற்கனவே சொன்னேன், complex number as a pair of roots. Suppose a plus ib ன்னு ஒரு ரூட் இருந்தா immediately I can say a minus ib is another root. அதே போல ரேஷனல் irrational நம்பர்ஸ்ல கூட அப்படிதான். 2 plus root 3 is a root னா 2 minus root 3 is another root. இப்போ சப்போஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் 2 plus root 3 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ரூட்னு சொன்னேன். மீதி இருக்கிற ரூட் சொல்லுங்க பாருங்க. if 2 plus root 3 is a root, மீதி ரிமைனிங் ஒரு 3 ரூட் வரும். என்னென்ன ரூட் இருக்கும்? வெரி குட். 2 minus root 3 is another root. minus root 2 plus root 3 is another root. அப்புறம் minus root 2 minus root 3 is another root. இது எல்லாமே ரூட்ஸ் தான். இது வந்து irrational roots. Always remember that complex number no irrational roots so occurs in pairs. If complex number la I take a plus ib is a root, a minus ib இதெல்லாம் நிறைய கத்துக்க போறோம். முதல்ல quadratic equation பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் இதுவை நம்ம கத்துக்கலாம். சரிங்களா? quadratic equation அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ax² plus bx plus c equal to 0. ஃபர்தரா நான் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் சொல்ல போறேன். பேசிக் இதுதான். ஏன்னா வேர் வி ஸ்டடி 10th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா அதனுடைய டிகிரி வந்து 2ஆ இருக்கனால இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இதுல ரெண்டு விதத்துல இது இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணலாம். ஒண்ணுக்கு வந்து ஃபார்முலா x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. சரிங்களா? இது ஒரு ஃபார்முலா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். இப்போ ax² plus bx plus c equal to 0 na we can use the factorization method. எல்லாருக்கும் தெரியல ஃபேக்டரைஸ் பண்றது. ஃபேக்டரைஸ் பண்றது எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். so everybody knows that factorization. ஏன்னா மிடில் நம்பர் எடுப்போம், ரெண்டு நம்பர் 3x² minus 6x 3x² plus 6x plus 3 ன்னு வச்சுங்க. 3 வேண்டாம், 9 வச்சுக்கலாம் சார். 9 ஓகே ஈக்குவல் டு 0. இப்போ பாருங்க 9 கூட காமனா வெளியே எடுத்துடலாம்.
x square minus 6x x square minus 5x plus 6 equal to 0 னு ஒரு எடுத்துக்க எடுத்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? x square minus 5x plus 6 equal to 0. ஆட் பண்ணா -5 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா 6 வரணும். The two numbers are -2 -2. அப்போ you can factorize this as x minus 2 into x minus. It's a very simple. அதுல இருந்து x equals to 2, x equal to 3 னு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ஒரு மெத்தட், ஃபேக்டரைசேஷன் அண்ட் ஃபார்முலாவை நெவர் ஃபர்கெட் திஸ். இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படிப்பட்ட ஈக்குவேஷன், அதுக்கு பேரு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ். என்னப்பா நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ்? இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ்ல டிஸ்கிரிமினன்ட்னு ஒன்று இருக்கு, டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இதை வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், இந்த டெல்லுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0வா இருக்கு அப்படின்னா நான் கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன்ல ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா, 2 ரூட் தான். குவாட்ராட்டிக்னாலே இட் ஹஸ் 2 ரூட்ஸ், அதுக்கு ஜீரோஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப ட்ரூ ரூட்ஸ் கிடைக்கும். அப்ப the roots are real and என்ன இருக்கணும், unequal. வெரி குட். எப்போ greater than 0. செகண்ட் கேஸ், del is equals to 0, the roots are real and equal. And the third case, your del is less than 0, the roots are which is equals no real root. அதுக்கு பேர் தான் இமேஜினரி. ஏன்னா நம்ம கத்துக்கணும் இப்போ இமேஜினரின்றது என்னன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல இருந்து தெரிஞ்சிடுச்சு. இமேஜினரி ரூட்ஸ் அதாவது என்ன வரும்னா ரூட் -54. ஆன்சர் வந்து ரூட் -49i, சாரி 49, which is equals to 7i. இந்த இமேஜினரி பார்ட் i வரும் எப்போ இந்த டெல் வேல்யூ லெஸ் தென் 0 ஆனா. இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் உடைய வேல்யூ இப்படி இருந்தா நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ். இப்போ அடுத்து பீட்டா ஃபார்முலா, அதாவது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் தான் பார்க்க போறோம். ஒரு ஈக்குவேஷன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க, ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ஆல்பா கமா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஆல்பா கமா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சிங்களேன். தென் என்ன பண்ணலாம்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா வில் கெட் -b/a. ஆல்பா பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா which is equal to c. இததான் வந்து வேட் ஆஃப் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன், குவாட்ராட்டிக், பை குவாட்ராட்டிக், கியூபிக் பாலினாமியல் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க குவாட்ராட்டிக்னால 2 இதுதான் ரூட்ஸ், ஆல்பா பீட்டா. இதே கியூபிக் பாலினாமியல் போகும்போது ஆல்பா பீட்டா காமான்னு வரும், 3 ரூட்ஸ் எடுப்போம். இதே பை குவாட்ராட்டிக் போடும்போது 4, ஆல்பா பீட்டா காமா டெல். ஸோ இது பேசிக். இன்னைக்கு நடத்துறது ஃபுல்லாவே குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், ஆல்பா பீட்டா. ரைட்டா? இப்போ இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சிடுச்சு. ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா தெரியும், ஆல்பா பீட்டா. ஐ வாண்ட் டு ஃபார்ம் த ஈக்குவேஷன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா we can write x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. Otherwise I can write x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. This is the way to form the equation. Okay? Yes, sir. Right. So come to the last section. இன்னைக்கு பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? So I want everybody to listen here. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு கத்துக்கணும். இப்ப சொன்னேன் நான் x equals to 2, x equals to 3 கண்டுபிடிச்சேன். மிடில் நம்பர் எடுக்கணும், அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கணும், சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இல்லையா, நடுவில் இருக்கிற டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொன்னேன். இப்போ சம் வேல்யூஸ் ஆர் ரொம்ப பிக்கரா இருக்கு, 18x ஸ்கொயர். இது எல்லாமே ஃபிராக்ஷன்ல வருது ஆன்சர். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரியல் நம்பர் இதுல கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு. x equals to 1, ட்ரூ நம்பர்ஸ், இது ரியல் இது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல கிடைச்சிருச்சு. இப்போ சம ரேஷனல் நம்பர்ஸ்ல வருது வேல்யூஸ். இப்போ பாருங்க 18x ஸ்கொயர்
minus 3x minus 6 equal to 0. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். The last 10 minutes is very important. இது வந்து உன்னுடைய பிளஸ் டூக்கோ என்ட்ரன்ஸுக்கோ கிடையாது. எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஐ வாண்ட் டு ஃபேக்டரைஸ் வெரி குவிக்லி. ஷார்ட்கட் மெத்தட், ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்க. 18x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x மைனஸ் 6 ஈக்குவல். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப கவனமா கவனிங்க, மற்றதெல்லாம் அப்புறமா ஈஸியா மாறிடும். இப்போ இது 18x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு 0 இருக்கு. இதுல எல்லாத்துலயும் 3 காமனா இருக்கு. அப்ப அதனால 3 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 6x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6 minus 2 equal to 0. கரெக்டா? ரைட். 6x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6 மைனஸ் 2 equal to 0. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எப்படி, மைனஸ் பி பை ஏ சி பை ஏ. இங்க மைனஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ், அப்போ 1 by 6. இங்க வந்து மைனஸ் 2 டிவைடட் பை 6. இது எப்படி மைனஸ் 1 by 3. இப்போ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரிங்களா? இப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன கிடைச்சிருக்குது, மைனஸ் 1 by 3 கிடைச்சிருக்கு. சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குது, 1 by 6. இப்போ இங்க நியூமரேட்டர்ல மட்டும் இந்த 6 இருக்கு இல்லையா, அதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். அதாவது டிவைட் பண்ணணும். என்ன சம் கொடுத்தானோ அதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். இப்போ 1 by 6 நான் 2 ஆல டிவைட் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன், this becomes 1 by 12. இங்க x is the variable, அதனால மைனஸ் 6. அதே போல 1 by 12 plus x. See the steps. Sum of the roots 2 ஆல டிவைட் பண்ணி plus x minus x ல மல்டிப்ளை பண்ணிடும். equal to product of the roots minus 1 by 3. இப்போ பாருங்க, இது a plus b ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா. a ஸ்கொயர் minus b ஸ்கொயர் 1 by 144 minus x ஸ்கொயர் equals to minus 1 by 3. minus x squared equals to minus 1 by 3. இது அப்படிக்க போனா minus 144. கரெக்டா? which is equals to minus 144. அப்போ minus 1 minus 144 by 3 minus x square is equals to, take LCM 144. 3 ல டிவைட் ஆகும். LCM வந்து 144. சரிங்களா? 3 வந்து 144ல எத்தனை டைம்ஸ் போகும் தெரியுமா? 8 times. 48 times. 48 times. அப்போ 48 minus 1 minus x square equals to minus 49 by 144. minus minus cancel. x square உடைய வேல்யூ 49 by 144. x உடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? 7 by x உடைய வெரி குட். 7. plus or minus 7 by 12. plus 7 by 12 or minus 7 by 12. இப்போ இதுதான் உன்னுடைய x வேல்யூ. ஆனா எனக்கு தேவை ரூட்ஸ் வேல்யூ. ரூட்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ். இல்ல வாட் ஆர் த ரூட்ஸ். இது வந்து x உடைய வேல்யூ. ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா x கிடையாதுங்க. ரூட்ஸ்ன்றது ரூட்ஸ் ஆர். இப்போ இங்க என்ன கிடைச்சது, 7 by 12 minus 7 by 12 இல்லையா? So we can get 7 by 12 minus 7 by 12. Okay. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த இடத்துல திரும்பி இதுதான் ரூட்ஸ். இந்த 1 by 12 1 by 12 x இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரூட்ஸ். அப்போ ரூட்ஸ் ஆர் 1 by 12. x உடைய வேல்யூ 1 என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, minus 7 by 12. அடுத்தது பிளஸ் 1 by 12 plus 7 by 12. இதுதான் ரூட்ஸ். அப்போ which is equals to LCM எடுத்தா 12 r ன்னு போட்டுங்க. r 1 minus 6, that is called minus 6. 1 plus 7 8 by 12. 6 வந்து 2 ல 1 டைம் போகும், இது வந்து 2 டைம். minus 1 by 2 or 1 by 3. The answer is minus 1 by 2 or 1 by 3. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா, x உடைய வேல்யூ minus 1 by 2 இருக்கலாம், அல்லது x உடைய வேல்யூ 1 by 3. நீ வேணா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாரு, கால்குலேட் பண்ணி பாரு. x-க்கு வந்து minus 1 by 2 இருக்கும். ஒரு ரூட் x is equals to 1 by 3 இருக்கும். சரி, 2 by 3, not 1 by 3, 2 by 3. So that is the answer. மறுபடியும் சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனிச்சிங்க தம்பி. இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நீ வந்து ஃபார்முலா போட்டு எடுத்தனா it will take more time. This is called time saver problem. Problems practice பண்ண ஈஸி ஆயிடும். பாருங்க, 18x square minus 3x minus 6. இதுல காமனா இல்லைன்னா அதை பத்தி கவலைப்படாது. இது எல்லாத்துலயும் காமனா 3 இருக்கிறதுனால 3 ல டிவைட் பண்ணா will reduce the equation. Quadratic x 6x square minus x minus 2 equal to 0. Find the sum of the roots minus b by a minus 1 by 6
Product of the roots minus 2 by 6, which is equals to minus 1 by 3. You take sum of the roots at 2 ஆல divide பண்ணு. 1 by 6 நால 1 by 12 minus x 1 by 12 plus x equals to product of the roots. Use the formula x square equal to 49 by 144 வருது. x உடைய வேல்யூ plus or minus 7 by 12. Let us take கவலையப்படாத மைனஸ் படி விட்டு 7 by 12. ஏன்னா இதுதான் ஆன்சர். 1 by 12 minus 7 by 12. 1 by 12 plus 7 by, that is the roots. Simplify பண்ணீங்கன்னா will get minus 1 by 2 or 2 by 3 is the answer. ஈஸியா இருக்கா? இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியா இருக்கும். இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் டக் டக்குன்னு போடலாம். குயிக் எழுதிங்க போலாம். அடுத்தது பாருங்க. 3x square 3x square plus 4x. The next one 3x square ஈஸியா இருக்காப்பா? வாயை திறக்க மாட்டீங்க. ஃபேக்டரைசேஷன் உங்களை தான் கேட்கிறேன். Yes, sir. 3x square plus 4x minus 15 equal to 0. இப்போ நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. What is the sum? Yes, sum of the roots, product of the roots. Girls. Minus 4 by 3, yes, sir. Very good. Minus 4 by product minus 15 divided by 3, which is equals to another minus 5. கரெக்டா? இப்போ இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்க minus 2 by 3 வரும். அப்போ எப்படி போடலாம்னா minus 2 by 3 plus x minus 2 by 3 minus x, which is equals to minus 5. A square minus b square 4 by 9 minus x square equal to minus 5. This implies in the x square அப்படிக்கா கொண்டு போயிடுங்க. 4 by 9 plus 5, which is equals to x squared is equals to 9 5s are 45. 45 plus 4, which is equals to 49. 49 divided by 9. x உடைய வேல்யூ வந்து 7 divided by 3. Plus or இப்போ இங்க minus. எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க? அப்ப அது ரூட்ஸ் ஆர் போடலாம். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 7 போடலாம். ரைட். ரூட்ஸ் ஆர் தப்பு இல்லை, அப்படியே வச்சா கூட. ஏன்னா இங்க அப்படிதான் போட போறோம். minus 2 by 3. x உடைய வேல்யூ is 7 by 3. minus 2 by 3 minus 7 by 3. Minus அப்ப 5 by LCM எடுத்தா 3, 3. minus 9 by 3, sir. 5 by 3 or next minus 9 by 3. கரெக்ட்டுங்களா? minus 9 by 3 என்ன சொல்லலாம்? We can say this is 3. அப்ப the answer is 5 by 3 or which is equals to minus 3. 5 by 3 or minus 3. That is the factors. That is the roots, sorry, not factors. புரியுதாப்பா? எவ்வளவு ஈஸியா ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? நீங்க மத்ததுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவும் தேவையில்ல, உங்களுடைய ஃபேக்டரைசேஷன் மட்டும் தேவை. டைரக்டா நீங்க சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். அடுத்த சம், நெக்ஸ்ட் ஒன். Nine x square. Next problem பாருங்க. With this will stop. Last problem. 9x square. The next one. 9x square minus 12x plus 20 equal to 0. 9x square minus 12x plus 20 equal to 0. Boys, what is S? What is 4 P? by 3, sir. Very good. 4 by 3. That is called the minus of 12 by 9. We'll get 4 by 3. Here we have 20 Minus divided by 20 9. by 9. 20 by 9. Now we can form, எப்படி போடலாம்? இங்க 4 by 3 இருக்குல்ல, 2 ஆல டிவைட் பண்ணா we'll get 2 by 3 plus x. 2 by 3. இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் போட்டேன்னு உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. Equals to 20 by 9, which is equals to 20 by 9. A plus b, a minus b. A square 4 by 9 minus x squared is equals to 20 by 9. X square equals to 4 by 9 minus 20 by 9. X square is equals to minus 16 by 9. எனக்கு எக்ஸ்ன்னு சொன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் minus 16 by 9. எனக்கு வெறும் மைனஸ் இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. என்னன்னு போட்டுருவீங்க தம்பி? 4 by 3 போட்டுருவீங்க. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 by 3. மைனஸ் இருக்கனால we have to put 4 by 3 divided by 3. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துச்சா? எக்ஸ் உடைய வேல்யூ 0 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 by 3 i. கவலையப்படாத, மைனஸ் வரதுனால பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா now I just detailedly known about the complex numbers. Yeah, we have studied completely about the complex number. Of imaginary numbers என்னன்னு தெரியும். அப்ப square root of minus 16, I can write this as 4i. We'll get 4 by 3i. எனக்கு என்ன சொல்லணும்? 2 by 3x. 2 by 3 minus i. அப்ப என்ன plus 4 by 3. அப்போ the roots are 2 by 3 plus 4 by 3i, comma 2 by 3 minus 4 by 3i. That is the roots. பாருங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சலாம். இதுக்காக தான் போட்டேன். இமேஜினரி வேல்யூஸ் வந்தாலும் I can find the roots. ரியல் வேல்யூஸ் வந்தாலும் I can find the roots. 3 problems உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா போட்டிருக்கேன். I'll give you 2 problems, DIY problems. Do it yourself.
first one 2x square plus 5x minus 3. You just try. Practice problem. 2x square minus 36. 2x square minus 3x minus 35 equal to 0. You just try these two problems. That is called DIY problem. Do it yourself problem. You just try at your home. So practice makes man perfect. So if you practice these types of problems, it is very, very familiar and very easy. நீங்க எது வந்தாலும் இந்த டைப்ல போட்டுறீங்க. Find sum of product. Sum of 2 ஆல டிவைட் பண்ணி ரெண்டுத்துடைய ஃபேக்டர்ஸையும் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட்னு கண்டுபிடி. x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடி. x எடுத்துன்னு போய் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல போடு. 2/3 plus x, 2/3 minus x. That's all the values. Very, very easy. ரொம்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30 seconds கூட தேவையில்லை இது சால்வ் பண்றதுக்கு. Is it easy? Yes, sir. Do you follow Yes, this? sir. Yes. I want everyone to follow this because very easy, because not only for your board examination plus 2 illa in future la நீ எந்த ஒரு examination attend பண்ணாலும் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் for all the examinations, all competitive exams. Please take down. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. Thank you very much. So Thank you, kindly please today we have finished the complex number unit, so that I want everybody to today's night ஒரு 1 hour எடுத்து ஃபுல்லா complex numbers ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? நீங்க மறுபடியும் அதை வந்து எக்ஸாம் டைம்ல மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணா போதும். ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் தட் மச் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. வெரி, வெரி ஈஸி யூனிட். ஒன் ஆஃப் த simplest unit and also having a more weightage in that chapter. Okay. So with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you all. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir.